ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ದೇವರ ಮನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ओम आपो इतमयो दानवतिदातन मयनाय शक्तसे योगासुतमुदा तस्य वायुति मात्रा रत्नाय गद्यन्त आपो जन्तः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं जनिस्नानं ओम दलिग्रहणोकायं विष्णुरसत्यवाजिनः सुरभिनमुखकरार्पणाय विचिताचते 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 जनिस्नानं शुद्धोदकस्नानं दुनिया सोमवार मगला नवीन वसो सूर्य सरस्वती अज्ञान तपया मे अज्ञान तपया मे अज्ञान शुद्धो दक्षिणानं ಈ ವಿಗ್ರಹ ಅವರೇ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪೌರ್ಣಮಿನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ 10 ವರ್ಷ ಜನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಂ
ಬಂಗಾರ ಆಮೇಲೆ ಅಲಂಕಾರ ओम सत्य धर्माय नमः मानव गुरुनाथ्यामे ओम सत्योदराय नमः नित्यमलिका प्रसन्नाय ओम सत्योपीराय नमः वीरकन्या प्रसन्नाय ओम सत्यकर्माय नमः आत्म प्रसन्नाय ओम सत्यकर्माय नमः बाल्य प्रसन्नाय ओम सत्यपराय नमः पुण्य प्रसन्नाय ओम सत्यशौर्याय नमः बुद्ध प्रसन्नाय ओम सत्यशौर्याय नमः पुण्य प्रसन्नाय ओम सत्यक्षय नमः बाल्य प्रसन्नाय ओम सत्यसंतुष्टाय नमः केंद्र प्रसन्नाय ओम सत्यरक्षाय नमः मंगल प्रसन्नाय ओम सत्य अच्युताय नमः वाक्य प्रसन्नाय ओम सत्य धर्माय नमः अभय प्रसन्नाय ओम सत्य पूर्णाय नमः पूर्ण प्रसन्नाय ओम सत्य नमः लाल प्रसन्नाय ओम सत्यनंदाय नमः देवगर प्रसन्नाय ओम सत्योपचार नमः सुंदराय प्रसन्नाय ओम सत्यग्रहाय नमः अर्क प्रसन्नाय ओम सत्य नारायण स्वामी नमः पुष्पपूजन समर्पयामि ओम हरे नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम मर्त्याय नमः ओम कूर्माय नमः ओम वराहाय नमः ओम परशुराय नमः ओम रामाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम कल्की नमः ओम श्री सत्यनारायण स्वामी नमः नाम पूजा समर्पयामि आत्माय नमः ओम श्री क्षीरसाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम दैत्य जगत्हाराय नमः ओम सुरसुरपिताय नमः ओम लक्ष्मी पूजा समर्पयामि ओम विष्णु नमः ओम हरे नमः ओम सृष्टि शक्ति हनुमानाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम श्री सत्यनारायण नमः प्रथम आवरण पूजा समर्पयामि ओम ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः ओम सामवेदाय नमः अथर्वणाय नमः भक्तिमंडलाय नमः ओम सोममंडलाय नमः ओम सूर्यमंडलाय नमः ओम श्री सत्यनारायण स्वामी नमः द्वितीय आवरण पूजा समर्पयामि ओम केशवाय नमः ओम नारायण नमः ओम माधवाय नमः ओम जय नमः ओम विष्णुवाय नमः ओम विष्णुवाय नमः मधुवाय नमः शिवनाय नमः वामनाय नमः वीराय नमः सुकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकराय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः जय नमः प्रज्वलाय नमः अभोक्ताय नमः नारायणाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्री कृष्णाय नमः श्री आवरण पूजा समर्पयामि ओम आदित्याय नमः ओम चंद्रमसाय नमः ओम मंगलाय नमः ओम शिवाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनेश्वराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः ओम सत्यनारायणाय तदर आवरण पूजा समर्पयामि ओम इंद्राय नमः ओम अग्निये नमः ओम यमाय नमः ओम रुद्रे नमः ओम वर्णाय नमः ओम मधुराय नमः ओम मधुराय नमः ओम कमलाय नमः ओम कांताय नमः ओम कामाक्षी नमः ओम कमलसमूहाय नमः ओम अनुग्रहप्रदाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम अनगाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम अशोकाय नमः ओम अमृतपाय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम लोकशोक विनाशाय नमः ओम धर्मनिलयाय नमः ओम शरणाय नमः ओम लोकमाताय नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्महस्ताय नमः ओम पद्माक्षी नमः ओम पद्मसुंदराय नमः ओम पद्मोद्भवाय नमः ओम पद्मपूजाय नमः ओम चंद्ररूपाय नमः ओम इंद्राय नमः इंद्रशिखराय नमः ओम महाराजाय नमः ओम पुष्पे नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवकर्ये नमः ओम सत्ये नमः ओम जल नमः ओम विष्णुवे नमः ओम पुष्पे नमः ओम दरिद्रनाय नमः ओम प्रीतपुष्पे नमः ओम शांताय नमः ओम शुक्लमालाम्बराय नमः ओम शिवाय नमः ओम भास्कराय नमः ओम शिवलिंगाय नमः ओम वराह नमो देवी
ವ್ಯಾಸರು ಯಾರು? ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನೇ ವ್ಯಾಸರಾಗಿ ಬಂದರು. ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದರು ನಾರಾಯಣ ವ್ಯಾಸರಾಗಿ ಅಂದರೆ, ವೇದಗಳು ಒಂದೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಒಂದೇ ವೇದಗಳು ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೇದಗಳನ್ನ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಪರಾಶರರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರೋ ನಾರಾಯಣ. ಅವರು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಥರ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಯಾವನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನ ಥರನೇ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಥರನೇ ಮಗು ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಥರ ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬಂದು ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಸತ್ಯವತಿ ಮತ್ತು ಪರಾಶರ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆವಾಗಲೇ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಮಗುವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ, 14 ವರ್ಷ ಆಗಿ, 20 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ 14 ವರ್ಷ ಆಗೋದು, 20 ವರ್ಷ ಆಗೋದು, ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ 25 ವರ್ಷ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತೀಯ ನಾನು ಅವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯ ಆದರು, ಅದೃಶ್ಯರಾದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ವೇದಗಳನ್ನ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಜುರ್ವೇದ, ಋಗ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ, 4 ವೇದಗಳು ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಆ ವೇದಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಮಾಡೋರು. ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ, ರಾಮನವನೇ, ಕೃಷ್ಣನೂ ಅವನೇ, ನರಸಿಂಹನವನೇ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ ಹೆಸರೇನು? ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಅಂದ್ರೆ ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವೇದಗಳು ಯಾವಾಗ 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂತ 4 ವೇದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಅವರೇ ಇವರು ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ದೇವರೇ ಬರಬೇಕು, ದೇವರೇ ಬಂದರು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು. ಗಣಪತಿನ ಕರೆದ್ರು, ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳಬೇಕು ಬರ್ಕೋ ಅಂದರು. ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬರೀಬೇಕು. ದೇವರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಗಣಪತಿ, ಮುರಿದ್ರು ಅಂತ ಬರೋದ್ರು ಮಹಾಭಾರತನ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರು. ಬರೆದು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದಿದ್ದು ಗಣಪತಿ, ಕೇಳಿದ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏಕದಂತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಗಣಪತಿಗೆ ಒಂದೇ ದಂತ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮುರಿದಾಯ್ತಾರ, ಮುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನೇ. ಪೆನ್ನಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು? ಗ್ರಂಥ ಮುರ್ಕೊಂಡ ಬರದ ಗ್ರಂಥ. ಅದು ಏನೋ ಬರೆಯೋದು, ಇಂಕು ಪೆನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ದಾಡೆಗೆರೆ ಕೊರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆನೆ ದಂತ ಶೂಪಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ತಲೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರ ದಂತ ಬಚ್ಚಡಿಗೆಲ್ಲ, ತಲೆ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರಿಬೇಕು ಗ್ರಂಥನ. ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ, ಗ್ರಂಥ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಬರೆದ್ರಂತಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತ ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು 4 ಮಹಾ ಮನ್ವಂತರಲ್ಲೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ವೈಶಾಖ ಮಾಸ, ಹೀಗೆ 4 ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಈ 4 ಮಾಸ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಪೌರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಅವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಅವರೇ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣವನ್ನ, ನಾರಾಯಣವನ್ನೇ, ವೇದವ್ಯಾಸನ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಪೌರ್ಣಿಮಾ 1. 2ನೇದು ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮಾ. ಗುರುಗಳು ಅವರೇ ನಮಗೆ, ಭಾಗವತ ಗುರುಗಳು, ಅವರು ಗುರುಗಳು, ದೇವರೇ ಗುರು ನನಗೆ. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ದೇವರೇ ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಗುರುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪೌರ್ಣಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಸಣ್ಣ ಪೂಜೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವನ ಪೂಜೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವನ ಪರಿವಾರ ಗಣಪತಿ, ಅವನ ಪರಿವಾರ ನವಗ್ರಹ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು, ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರ್ವಕಾರ ಪೌರ್ಣಿಮೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನವಗ್ರಹ 9 ಗ್ರಹಗಳು, ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪರಿವಾರಗಳೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಣದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಅವ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಪರಿವಾರಗಳು, ದೇವತೆಗಳು. ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳು.
ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನ ದೇವರು ಬಂದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪೂಜೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ತಂದಿದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬೆಂಡಿತ್ತು, ನೀವೇನು ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಯಜಮಾನ್ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕತೆ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಆ ಕತೆ ಓದುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕತೆ ಓದುವಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದರೆ ಮಹಾ ಪಾಪ. ಯಾವ ಕೈಗೆ ದೇವ್ರ ಕತೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಕತೆ. ಹಾಗಾಗಿ